Okay, hello guys. For the next video, in this video we are talking about the colloids. We are talking about colloids. ಹಾಗಾದರೆ colloids ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ colloid. colloid ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹೌದಾ? ಅದೇನಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ the properties and we have to see Tyndall effect and we have to see the components. Teachers ಆದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೋ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್. ನಾನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, colloids are a heterogeneous mixtures because time convenient. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ that's the reason. So first point, it is a heterogeneous, but the difference is the particles which are present, or else the solute particles which are present in this colloidal solution are dissolved uniformly. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, just like a solution or else a homogeneous solution, just like that, but it is a heterogeneous mixture. So colloid is I'll define colloid as heterogeneous mixture where the particles are dissolved uniformly. So these are 2 points. The colloid, what is colloid anta keliದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? Colloid is a heterogeneous mixture where the solute particles are uniformly dissolved. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಹಾಲಿನ ಹನಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ water is going to be changes there. Color of the water is going to be changes. You can identify that it consists of some kind of a materials, but you can't differentiate. Just like that heterogeneous mixture line ಮಾಡ್ತೀವಿ. If we keep the solution undisturbed, then definitely the particles are settled at the bottom and you can easily separate or easily identify the solution particles there. But in case of a colloidal solution, the particles cannot be visible. Particles you can get to know that the particles are there, some kind of other particles, but you can't differentiate. The particles can be visible, but they are very small. This is a point. So other point, if you add some water and a ink to it, if you take a water and just add some 2 to 3 drops of a ink, that is also a solution. That is also colloidal solution. So this is what colloidal solution is: a heterogeneous mixture where the solute particles are dissolved uniformly. So let's come for the properties. We go for the properties. First property is heterogeneous mixture. Idenidu, this is colloidal solution is a heterogeneous mixture. So of course, okay na. Next point, particles base ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. particles ಏನಿರುತ್ತೆ? they are visible. particles are small but visible. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ colloids are a heterogeneous solutions and particle size is small, but the particles are visible. You can identify the particles in the colloidal solution, and the particles are visible. It may be small, but the particles are visible, so it will scatter the beam of light. Scatter the light ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಹೌ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಫ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗೂ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾತ್ರೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜಾತ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಹಳೆ ಕಾಲ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಿಗಿ 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 ಅಂತ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ನಿಮಗೆ ರಥದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹಳೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ 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 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಯು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ನೀವು ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಫೇರ್, ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಥ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ರಥದ ಹತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ beam of light ಎಲ್ಲಿ? ಥ್ರೂ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು very important points to be remembered in the colloidal solution. In the next class I'll go for the components, because ille mix ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, it is somewhat important point. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟು heterogeneous mixture where the particles are uniformly distributed, all dissolved in the solution. 1.2 and the properties are, it is a heterogeneous mixture, which one? Colloidal solution. And the particles are small, but we can easily identify the particles, and it will scatter the beam of light which is passing through it. ಹೌದಾ. in last but not least, ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಕೂಡ ಟಿಂಡಾಲ್, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಟಿಂಡಾಲ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ components of the colloidal solution. Also you can take about the parts of the colloidal solution in the next class. Bye.